નમસ્કાર. આજના સ્પેશિયલ પોડકાસ્ટ એટલે વુમન્સ ડે સ્પેશિયલ પોડકાસ્ટ છે એમાં ડૉક્ટર હિમાંગ જોશી, સાંસદ વડોદરા, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણી સાથે છે ચાર એવા વ્યક્તિ, ચાર એવા સન્નારીઓ કે જેમણે પોતાના ક્ષેત્રમાં કશું મેળવ્યું છે અને તમામ પડકારોનો સામનો કરીને પણ હવે તેઓ સમાજમાં કંઈક બદલાવ લાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો સૌપ્રથમ તો હું પરિચય આપીશ. આપણી સાથે જોડાયેલા છે ડૉક્ટર સ્મિતા નાંબિયાર કે જેઓ પોતે પ્રોફેસર છે સોશિયલ વર્ક ફેકલ્ટી મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બોડો. સાથે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે એસીપી રવના પટેલજી કે જેઓ પોતે સીડીનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે અને વડોદરાની અંદર નારી શક્તિ વધારે સુરક્ષિત રહે એમના માટેના એક પ્રામાણિક પ્રયાસો કરી રહ્યા. સાથે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એવા આરજે કે જેનાથી સમગ્ર વડોદરાની સવાર થાય છે, મોર્નિંગ થાય છે, એવા આરજે મોહિની એ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. અને આપણા ચોથા સન્નારી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર નેહા કાર્નિક કે જેઓ પોતે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વુડ લાઈક ટુ વેલકમ યુ. આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જ્યારે વડાપ્રધાન મોદીજી વાત કરનાર હોય વિકસિત ભારતની તો એમણે કહ્યું છે કે 4 એવા પિલર છે અને એ 4 પિલરમાંથી એક પિલર એ છે આપણી નારી શક્તિ. એટલે આ પોડકાસ્ટ આપના માધ્યમથી વડોદરાના તમામ નારી શક્તિઓને સમર્પ્યો છે. એક આપણે અમુક હોદ્દા ઉપર ચર્ચા કરીશ. હું આપ સૌને વિનંતી કરીશ કે બુક મને આપ આપના વિચારો વિશે રજૂ કરો. So, Dr. Smita, as a professor of social work, आपने वुमेन इश्यूज को क्लोजली स्टडी किया है. रूरल सेटअप हो या अर्बन सेटअप, अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में भी आपने उनको अनुभव किया है. आपके माध्यम में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या ऐसा लग रहा है कि जो की पॉलिसी चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट चाहे वो राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार के, जो आगे जाकर वुमेन को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर कर सकते हैं? हाँ, रूरल एरियाज में मैं बात करूं तो फिनेंशियल इंक्लूजन का जो स्कीम्स है, माइक्रो क्रेडिट है, वो काफी स्टार्ट ऑफ तो किया है, बट फिर भी महिलाओं को पहुंचने के लिए एक्सेसिबिलिटी वो इश्यूज है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जितना अर्बन एरियाज में है उतने रूरल एरियाज में वुमेन अवगत नहीं है. तो वो थोड़ा अवेयरनेस क्रिएशन तो है, पॉलिसीज है, बट पहुंच नहीं पाती है. दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन. अर्बन एरियाज में बड़ौदा सिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज है, और पहले से ही बड़ोदरा सिटी ऐसा हुआ है कि वुमेन के लिए काफी प्रोग्रेसिव है. तो पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस हैव ओनली सपोर्टेड देयर डेवलपमेंट. हाउएवर, मच नीड्स टू बी डन विद द कमिंग टाइम. इफ वी वांट टू लुक स्मार्ट सिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो तब तो हमको और ज्यादा we need development in terms of infrastructure, in terms of because it's a growing city. तो हर growing city में जरूरतें बढ़ती है. तो वो हिसाब से अर्बन एरियाज में और भी थोड़ा इफेक्टिवनेस इन इम्प्लीमेंटेशन एंड फास्टर, बिकॉज हम जब कंपैरिजन बड़ोदरा का करते हैं with other metro cities, we are always it is life is still slow. So that happens because people still are really used to the fast ways. So put car. That is something which we need to get to the people. Otherwise, I think वडोदरा सिटी में तो जितने फैसिलिटीज उसमें पेट्रोल्स में देखेंगे उससे अच्छा it is available for sectors. It is what we scope for all around. आपने जो बात की रूरल में, तो आपकी बात यह सही है कि रूरल में अर्बन से लिमिटेशंस या एक्सेसिबिलिटी थोड़ा कम हो रहा है. तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर चाहे मैं रहूं या हमारे सभी एमएलए जो रूरल के अवेयरनेस, वह भी केंद्र और राज्य सरकार की जो नारी को लेकर जो स्कीम्स हैं उसके लिए प्रयत्नशील है. आगे भी इससे भी ज्यादा आपके माध्यम से, आपके जो सूचन है उसके माध्यम से करेंगे. चाहे वो लखपति दीदी हो, ध्रुव दीदी हो, यह सारी योजनाएं ऐसी हैं कि जिससे नारी को स्वावलंबित एक आत्मविश्वास जगाने में बहुत ही मदद करता. और जब मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से अभी हमारे सावली और बारफोरिया जीआईडीसी की मैं बात करूँ, वहाँ पे हमारे फीमेल एम्प्लॉयज वो वेल्डिंग का काम करते हैं. फीमेल एम्प्लॉयज है वो क्रेन चला रहे हैं,
फीमेल एम्प्लॉयज है वो स्टैकर चलाता है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो नारी के अंदर का एक आत्मविश्वास भी हमें दिखता है और उनके साथ उनका पूरा परिवार भी ऊपर आता है। अभी मैं हमारे एसीपी भावना पटेल जी से पूछूंगा कि मैडम આપનો જે આ રોલ છે એ સી ટીમ સાથે આપનું વધારે આખું કામ હોય છે અને વડોદરાના જેટલા પણ નારી શક્તિ છે એમને આપ શું જણાવવા માંગો છો કે અત્યારની પોલીસ એવા કયા કાર્યો સારા કરી રહી છે કે જેનાથી નારીના સુરક્ષા માટે વધારે ધ્યાન આપવામાં આવે? ફર્સ્ટ તો અત્યારે જે ગવર્મેન્ટે ન્યૂ લો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે 1 જુલાઈ 2023 એટલે 2024 થી એનું જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થયું છે એ લોમાં મેઇનલી તો જે બાળકો છે, મહિલાઓ છે, સિનિયર સિટીઝન છે એ બધાને વધારે પ્રાધાન્ય આપી, ટેકનોલોજીને પ્રાધાન્ય આપીને જે ગવર્મેન્ટે જે ન્યૂ લો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે એમાં મહિલાઓને સારું એવું એમના માટે કડક લો બનાવવામાં આવે છે કે જો એમના વિરુદ્ધ કોઈ ગુનો થાય તો વધારે જે ગુનેગાર છે એને ઝડપી સજા મળે અને ન્યાય પ્રક્રિયા બી ઝડપી બને. એટલે ગવર્મેન્ટે જે આ ઇનિશિયેટિવ લીધું છે એ બહુ સરસ લીધું છે. બીજા એવા કયા કયા ઇનિશિયેટિવ્સ છે આપણા પોલીસના, વડોદરા પોલીસના, કે જેનાથી આપણે કહી શકાય કે વડોદરાના મહિલાઓને એક પોલીસ દ્વારા વિશેષ સુરક્ષા મળી શકે છે? જી સર, વડોદરા પોલીસ સર 2021 થી મેઇન 17 જાન્યુઆરી 2021 થી સી ટીમનું જે ઇનોગ્રેશન કર્યું જે રિસ્પેક્ટેડ સીપી સર હતા જે તે વખતે શમશેરસિંહ સાહેબ, એ મેઇન એનો ઇન્ટેન્સ મહિલાઓ, બાળકો અને સિનિયર સિટીઝનને પ્રિવિલેજ આપવાનો હતો અને એનાથી મહિલાઓ કોઈ બી જગ્યાએ કામના સ્થળે કે જાહેર સ્થળોએ કે ઘરે બી સુરક્ષા અનુભવે અને પોતાની જે તકલીફો છે એ પોલીસને ફ્રેન્ડલી કહી શકે એના માટે સી ટીમનું જે ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવ્યું હતું. હવે જે સી ટીમ છે એ અત્યારે પ્રેઝન્ટલી રોમિયો ડિકોયની કામગીરી કરે છે કે જે સ્કૂલો છે, કોલેજીસ છે એની આજુબાજુમાં જે ગલ્લા ઉપર જે રોમિયો ટાઈપના લોકો ફરતા હોય છે, સી ટીમ છે એમાં ફ્રી ડ્રેસમાં, પોલીસના ડ્રેસમાં નહીં પણ જસ્ટ કોલેજિયન હોય એ રીતે તેમાં જાય છે અને એ લોકો જ્યારે એમનો એપ્રોચ કરે છે રોમિયો ત્યારે એમને પકડે છે અને પછી એમની વિરુદ્ધ ગુનો નોંધે છે. એટલે જે સ્કૂલ કોલેજની આપણે છોકરીઓ છે, દીકરીઓ છે એ સેફ ફીલ કરે છે. બીજું કે જે નાની બાળકીઓ છે, આજના જમાનામાં જે ગુનાઓ વધી રહ્યા છે એ નોટ કે ટીનેજ કે એડલ્ટની સાથે પણ જે બચ્ચાઓ છે એની સાથે બી વધી રહ્યા છે. એટલે 0 to 6 યર્સના જે બેબીઝ છે એમના માટે જે સી ટીમ છે ગુડ ટચ, બેડ ટચના કાર્યક્રમો કરે છે કે કયા ટચને તમે ગુડ ટચ સમજશો, કયા ટચને તમે બેડ ટચ સમજશો. અને એના માટે કેવું કે પોલીસનો એક લિમિટેડ ફોર્સ છે જે બધી જગ્યાએ નહીં જઈ શકે. તો જ્યારે બાળકોને આપણે અવેર કરીએ કે એમના પેરેન્ટ્સને અવેર કરીએ કે આ રીતે કઈ બી હોય તો બચ્ચું ઘેર આવીને કમ્પ્લેન કરે કે આવું કર્યું મને કોઈ અંકલે કે કઈ ટચ કર્યું તો ખબર પડે કે આમાં ગુડ શું છે, બેડ શું છે, તો એ જાતે પોલીસનો પછી એપ્રોચ કરી શકે. એના માટે અવેરનેસ કાર્યક્રમો બપીએ છે. પહેલા ક્યાંય પણ જાવ તો પોલીસ બધે એમની પ્રોટેક્ટ નહીં કરી શકે તો મહિલા પોતે પોતાનું પ્રોટેક્શન કરી શકે એના માટે અમારું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ સેલ્ફ ડિફેન્સના કાર્યક્રમો કરે છે. સ્કૂલ, કોલેજીસ, જે પ્રાઇવેટ સંસ્થાઓ છે, ઇવન કોઈ બી અમારી જોડે એપ્રોચ કરે કે અમને સેલ્ફ ડિફેન્સના કાર્યક્રમ કરાવે છે. કોઈ કંપનીઝ હોય જેમાં મહિલાઓ કામ કરતી હોય અને એ લોકો બી અમારો એપ્રોચ કરે તો અમારી જે ટીમ છે અમે ત્યાં મોકલીએ છીએ અને સેલ્ફ ડિફેન્સની ટ્રીક અને ઘણા દિવસની જે ટ્રેનિંગ હોય છે, જે શેડ્યુલ હોય છે એ લોકોને અમે કરાવતા હોય છે. બીજું કે અહીંયા સિનિયર સિટીઝનની બી સંખ્યા વધારે છે. બરોડામાં અરાઉન્ડ 6000 સિનિયર સિટીઝન અમારે ત્યાં નોંધાયેલા છે રજિસ્ટરે કે જેઓ એકલા રહે છે, એમના બેબીઝ હોય છે પણ ફોરેન રહેતા હોય કે આઉટ ઓફ સિટી રહેતા હોય તો એવા લોકોની અમે નોંધણી કરીએ છીએ અને ત્યાં અમે એ લોકોને એવું રાખ્યું છે કે મંથલી એકવાર વિઝિટ સી ટીમ દ્વારા એમની થાય. ઇવન મેડમ જે વર્કિંગ વુમન છે એમના માટે સી ટીમની એપ પણ છે એન્ડ્રોઈડ અને એપલમાં, એપલ સ્ટોરમાં. એક અમારી આઈડેક્સ ઇન્ડિયા કરીને કંપની હતી, એમણે પણ એપલ સ્ટોર માટેની એપ આખી સ્પોન્સર કરી હતી. તો એપ વિશે થોડું આપ જો જણાવો તો. સર એ એપ એવી છે કે એમાં તમારે એકવાર ઇન્સ્ટોલ કરવાની હોય છે. પોતાના મોબાઈલ હોય, એન્ડ્રોઈડ હોય કે આઈફોન હોય, એની પછી એક ઇમરજન્સી બટન જ આવે છે. ક્યાંય બી તમે રાત્રે 24/7 મીન્સ રાત્રે કે દિવસે ક્યાંય બી ફસાઈ ગયેલા હોય, તમને એવું લાગે કે પૂરો નંબર ડાયલ નહીં થઈ શકે તો એ એપ ઉપરનું જે બટન છે એ તમે ફક્ત પ્રેસ કરો તો સીધી અમારી એપ ઉપર એનો કોલ આવે છે અને એ જેને ફોન કર્યો હોય એનું જીપીએસ લોકેશન આખું ટ્રેક થાય છે કે ક્યાંથી ફોન આવ્યો છે. મીન્સ જે વ્યક્તિ છે બોલવા બી સક્ષમ ના હોય કે હું અહીંયાથી બોલું છું ને મને
આ પ્રોબ્લેમ છે, તો એ અમારા ત્યાંથી ટ્રેક થઈ જાય છે કે આ ફોન અહીંયાથી જ આવ્યો છે, અને એનું લોકેશન ટ્રેક થઈ અને અમારી જે નિયર બાય ની સી ટીમ કે પીસીઆર જે વેન અવેલેબલ હોય એને તાત્કાલિક એનો કોલ આપવામાં આવે છે કે અહીંયાથી ઇમરજન્સી કોલ આવે છે તો ત્યાં પહોંચો અને એમને શું પ્રોબ્લેમ છે તે પહેલા ફાઇન્ડ આઉટ કરો. એટલે વિધિન અ સેકન્ડ કે મિનિટ્સ ત્યાં પહોંચી જાય છે ને એને હેલ્પ કરી શકે છે. એટલે તમારે પૂરો નંબર બી ડાયલ કરવાની જરૂર નથી, એ થ્રુ એ બટન દબાવો તો બી સીધો કોલ અમારા ત્યાં એપનો જે સંલગ્ન નંબર છે તે આવી જાય છે ને એને તાત્કાલિક મદદ મળે છે. હું માનું છું કે આ ખૂબ જ એક સારું ઇનિશિયેટિવ છે અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રીના આગેવાનીમાં ગુજરાત પોલીસ ખૂબ સારું કાર્ય કરી રહી છે. ધન્યવાદ. હવે હું પૂછવા માંગીશ આપણા આરજે મોહિનીને, આ પહેલી વાર એવું હશે કે આરજે નું કોઈ ઇન્ટરવ્યુ લઈ રહ્યું છે? હા, એટલે જવાબ આપવા માટે અમે ટેવાય સવાલ પૂછી શકીએ. સેમ ગોઝ ફોર મી, એટલે મારે જવાબ જ આપવાનો હોય છે. મારે આજે પ્રશ્ન પૂછવાનો મોકો મળે છે ફોર અ ચેન્જ. યસ. સો આઈ વુડ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ આસ્ક કે જે મીડિયા છે એનું યોગદાન કેટલું જ્યારે આપણે વિષય આવે જેન્ડર ઇક્વાલિટીને પ્રમોટ કરવાનું અથવા કોઈ સ્ટીરિયોટાઇપ્સને બ્રેક કરવાનું, તેમાં મીડિયાનું કેટલી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા છે? એક બહુ મોટી ભૂમિકા છે એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો. ફિલ્મમાં હીરોની જે ભૂમિકા હોય ને એ ટાઈપની ભૂમિકા છે એવું કહી શકાય. કારણ કે મીડિયા એટલે જ લાખો લોકો સુધી એક ટાઈમ પર પહોંચતા. હું રેડિયોના માધ્યમ થકી પહોંચતી હું છું, તો મને ખ્યાલ છે કે લોકો મને રોજ સાંભળતા હોય છે. તો ક્યાંક નહીં ને ક્યાંક જો હું મારું કામ જે છે એઝ અ વુમન કે જેન્ડર ઇક્વાલિટી પ્રમોટ કરવાનું, એ પછી ગીતોમાં હું ઘણી વાર કહેતી હું છું કે આ ગીત પ્લે ભલે થઈ ગયું પણ આ મને ગમતું નથી, આમાં કદાચ આ લિરિક્સમાં ચેન્જ હોઈ શક્યો હોય. સો એ પછી ગીતો હોય કે વાતો હોય, એ પછી ટેલિવિઝન હોય કે ઓડિયો મીડિયમ હોય, એક બહુ મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. જ્યારે સબકોન્શિયસ પ્રોગ્રામિંગ ઓફ ધ માઇન્ડ લોકોનું આવે ને તો એમાં આ કરવું ને આ ન કરવું. જેન્ડર ઇક્વાલિટી એ ઘણા લોકો છે ને મસ્તીમાં લઈ લેતા હોય છે કે સ્ત્રીઓ પર ડ્રાઇવિંગને લઈને મસ્તી કરી લે, લગન વિશે કેટલા બધા જોક્સ આવી જતા હોય છે. તો વી મેક અ કોન્શિયસ એફર્ટ કે અમે લોકો ક્યાંય એઝ અ બ્રાન્ડ ઓલ્સો અમે લોકો ક્યાંય આવા બધા જોક્સ ક્રેક ન કરીએ કે જે સબકોન્શિયસલી પણ જેન્ડર ઇનઇક્વાલિટી પ્રમોટ કરે. સો જો દરેક મીડિયા હાઉસ નક્કી કરે ને તો વિધિન આપણે આમ રિઝલ્ટ્સ જોવા મળી જાય. કારણ કે રેડિયોના માધ્યમ થકી તો અમે લોકો રોજ લાઈવ, જો સૌથી કોઈ વધારે માધ્યમ હોય તો એ રેડિયો છે. વી રીચ રૂરલ ઓલ્સો, અર્બન ઓલ્સો. So I feel a great deal of responsibility in this area at least. थैंक यू. सो नेहा जी, आपके लिए कि आप एक लीडिंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप वुमेन्स हेल्थ और उनके वेलनेस के लिए बहुत ही क्लोजली आप कार्य करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि हेल्थ कितना जरूरी है एक फंडामेंटल पिलर की तरह वुमेन के करियर या उनके सोशल और पर्सनल वेलबींग के लिए? सो आई थिंक इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा. क्योंकि अगर हम देखें तो कल्चरली वी आर ऑल वायर्ड इन अ सर्टन वे, क्योंकि हमने हमारी मम्मी, मासी, दादी, नानी सबको देखा है. दे वर इन किचन, घर संभाल रहे थे. किसी के मम्मी तो जॉब कर रही थी, घर कर रहे थे और बच्चों को देख रहे थे. तो दे हैव ऑलवेज सीन द फीमेल फिगर्स डूइंग एवरीथिंग, यू नो, मल्टीटास्किंग, एंड स्टिल वो खुद को थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं क्योंकि उनकी खुद की प्रायोरिटी बहुत पीछे चली जाती थी. फॉर विमेन द प्रायोरिटी वॉज ऑलवेज किड्स, हस्बैंड, हाउस एंड नॉट देयर सेल्फ. तो अगर इसमें हम देखा जाए तो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड नॉट जस्ट अवेयरनेस, एक्शनेबल्स भी होने चाहिए. अभी औरतों को पता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, पर उसके आगे कुछ नहीं पता कि क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है. उनको ये पता है कि मुझे अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना है, पर उन्हें ये नहीं पता कि अपना ओन इंडिजिनस जो लोकल खाना होता है, इंडियन खाना जो अपने मिलेट्स है, अपने गांव में, अपने स्टेट में जो बनता है, जो हम बचपन से खाते हैं, दैट इज इक्वली न्यूट्रिशियस देन मोर फैंसी फूड्स. तो ये अवेयरनेस लेके आना बहुत जरूरी है. अभी तो बहुत सारी women they work and all that, but it's more about awareness, especially rural areas में. उनको शायद ये अलग लगती होंगी क्योंकि वो तो घर का काम कर लेती है, उनके लिए physical fitness may not be a new idea, but for definitely for most women हमें awareness लेके आना है कि how physically fit, being physically fit, they are available for their work, they are present for their kids, and they can do much, they can be more productive.
तो एक जो दूसरा हमारा एक जो थीम है वो है वुमन लीडरशिप। तो उसके ऊपर मैं आपसे ही शुरू करूंगा कि आप एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट है और आप अपना एक इंडियन कंटिजेंट को आप लीड करते हैं। तो आपका आपका क्या टेक है कि अगर एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट है तो उसकी क्या एक वैल्यू एडिशन होता है टीम में या प्लेयर्स में, कि अगर वो महिला फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो क्या वैल्यू ऐड करते हैं, आपका लीडरशिप क्या वहां पे इम्पैक्ट लाता है? राइट सो जब एक महिला लीडरशिप रोल में आती है, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट विमेन ब्रिंग इज एम्पैथी, because men psychologically are wired different. That is a different thing altogether. That is by birth. Women are wired in a certain way because we grow up in an environment where we see our mothers and all. तो जब ये empathy लेके आते हैं as a team, we understand where the female player is coming from. क्योंकि मैं female players के साथ काम कर चुकी हूँ, अगर उनके गायनेकोलॉजिकल इश्यूज है, वेदर इट इज मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मे बी मेल एथलीट्स, मेल कोचेस may not be able to relate to it as much as we can as women. So sometimes we can put ourselves in their position, understand and assess the situation, and उसके ऊपर actionables होते हैं कि आज क्या कर सकते हैं, how can I make this athlete perform better in spite of having other physical challenges. So as a woman doctor, we can understand that better and have better actionables, work in an environment where we are driving a system where we are, bringing up, bettering their health in coordination with the coaches, trainers, so that they can give optimal on the day that they are required to. ટ્રુ. સો મોહિની, આપને શું લાગે છે કે આપ એક મહિલા આરજે છો, જી. તો આપનું એક મીડિયા અને એવું કહી શકાય કે એક રેડિયો એટલે એક ગ્લેમ્પ અને એક પેજ 3 કાઇન્ડ ઓફ એના સાથે એસોસિએટેડ એક પ્રોફેશન છે, તો ત્યાં આપની લીડરશિપ કઈ રીતે વેલ્યુ એડ કરે? અને હમણાં આપણે જ્યારે વાત કરતા હતા તો આપે એવું મેન્શન કર્યું કે આપના સાથે ઘણા ઇન્ટર્ન્સ પણ કાર્ય કરતા હોય છે, તો એમને ગ્રૂમ કરવામાં પણ એઝ અ ફિમેલ આરજે અથવા દર્શક આપણા જે લિસનર્સ હોય એમની સાથે વાત કરવામાં અથવા જે એનું જે લીડરશિપ રોલ આપનો જે હોય એમાં આપનું વુમન લીડરશિપ કેટલું અને કેવું ઇમ્પેક્ટ લાવે છે? સો મેં જ્યારે મારી કંપની મિર્ચી જોઈન કરી, હું 19 વર્ષની હતી, એ મારી ફર્સ્ટ જોબ છે. મારા જે પ્રોગ્રામિંગ હેડ એ ટાઈમ પર હતા, શી વોઝ અ વુમન. તો આઈ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ કે નવી નવી નોકરી હોય, ખાસ કરીને મીડિયાની, સન્ડે પણ કામ કરીએ અમે લોકો 24/7. ઇટ્સ અ થોટ પ્રોસેસ. આ એક જોબ નથી, એક આખી લાઈફસ્ટાઈલ છે. તો એમાં મારા મમ્મી ઘણીવાર મને કહેતા કે આવું ના ચાલે, આમ ના કરાય, આવી રીતે ના હોય. એ ઓફિસે મને રાત્રે 11 વાગે લેવા આવે કે હવે તો ઘરે ચાલ. 19-20 વર્ષનું મસ્તીમાં આપણે કામ કરતા હોઈએ. તો ત્યારે મારા ફિમેલ બોસ હતા ને, તો મને બહુ ફેર પડી ગયેલો. એ પોઈન્ટ ઉપર મારા મમ્મીની ચિંતા ઓછી થઈ ગઈ. એ પોઈન્ટ ઉપર એ ત્યારે વાત કરી શકેલા. નોટ ઓનલી દેટ, ઓવરઓલ આઈ હેવ સીન ઇન માય લીડરશિપ, જે અમારા મ્યુઝિક મેનેજર છે, જે અમારા ઘણા બધા વર્ટિકલ્સ લીડ કરે છે, શી ઇઝ અ વુમન સિન્સ યર્સ. અમારા નેશનલ પ્રોગ્રામિંગ હેડ છે, એ મેલ છે, પણ બંને જ્યારે સાથે મળીને કોઈ કોન્સેપ્ટ લીડ કરતા હોય ને, તો એનો બેલેન્સ આખો અલગ હોય છે. તો આઈ ફીલ ઇટ ઇઝ not only important, it is imperative to have women leadership in all fields, especially media. Great. Very nicely said. Thank you. તો ભાવના મેડમ, આપનું શું કેવું છે કે આપનું જે પોલીસ વિભાગ છે, તો પોલીસ વિભાગમાં જ્યારથી માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી જ મહિલાઓને વધારેમાં વધારે પાર્ટિસિપેટ કરવા માટેનું મોદીજી પ્રયત્ન કર્યો છે અને અત્યારે એના ફળ આપણે જોઈ રહ્યા છે. આપણે કહી શકાય, હમણાં મોહિનીજી વાત કરતા હતા કે વડોદરામાં જે ટોપ પોલીસની જે લીડરશિપ છે એમાં મેજોરિટી મહિલાઓની છે. તો આપનું શું અનુભવ છે કે મહિલા પોલીસ તરીકે આપ જ્યારે લીડ કરો ટીમ, તો એનાથી કયા કયા સકારાત્મક પ્રભાવો આપને જોવા મળે છે? જી, જ્યારે અમે મહિલા તરીકે લીડ કરતા હોઈએ છીએ, અમારો ડિપાર્ટમેન્ટ સર એવું છે કે નોટ ફ્રેન્કલી અજાગૃત પણ એવું હોય કે પબ્લિકને બી એવું હોય કે મહિલાઓ લીડ કરે છે એમ. એટલે જે ઇમ્ફેસિસ બાયસ હોય ને, જે ગર્ભિત કે મહિલાઓ આ કરી શકે કે નહીં, અમારી જોબ એવી છે કે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મહિલા એમ કે લો એન્ડ ઓર્ડર જાળવી શકશે કે કેમ, મહિલા કંટ્રોલ કરી શકશે કે કેમ ક્રાઇમ એમ.
એવું પબ્લિક ને બી એ થોડું હોય છે. એટલે અત્યારે જે મહિલાઓ લીડરશિપમાં આવી છે, અને મોસ્ટલી બરોડામાં આપે કીધું એમ કે ઘણી બધી મહિલાઓ લીડરશિપ પર એ કરી રહ્યા છે. અમારા જેસીપી મેમ લીના મેડમ છે, કે ડીસીપી છે, કે પીઆઈ ઘણા બધા છે, પીએસઆઈ છે, તમામ. તો એ બાબતે જે પબ્લિકમાં બી છે, જે મહિલાઓ જે પુરુષો જોડે જઈને કંઈક કહેવા માંગે છે, લાઈક અમારા ક્રાઇમમાં તો જે રેપ છે, ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ છે, પછી સાયબર ક્રાઇમમાં બી જે મોર્ફ કરે છે ફોટોઝ ને એ રીતે. પહેલા એ ક્રાઇમ તો સર બનતા જ હતા, પણ જયારે ફિમેલ ઓફિસર હોય છે તો એ વધારે કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરે છે કે આમને કહેવાથી એક તો બહાર અમે એક્સપોઝ નહીં થઈએ, પ્લસ અમે વધારે સારી રીતે એમને એક્સપ્લેનેશન થી કહી શકશું કે અમારી સાથે શું શું થયું હતું એમ. જે એક મેલ ઓફિસર જોડે જતા કે ત્યાં જઈને કહેતા કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરતા નથી આવતા. જી પણ એક આપણા ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીજી હમણાં વિધાનસભામાં કહ્યું કે આપણા આઈપીએસ લવિના સિન્હાજીએ એક બહુ જ ક્રુશિયલ કેસ હતો અને એમણે સોલ્વ કરીને બતાવ્યો. એક ગુજરાત પોલીસ અને નારી શક્તિ માટે ગર્વની વાત છે. આઈ વોન્ટેડ ટુ એડ સમથિંગ સિન્સ મેં હમણાં ઇન્ટરેક્શન મારે પોલીસ જોડે વધ્યું આ 8th માર્ચના કાર્યક્રમના લીધે. મને એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આજે મોમાયા મેમે સમજાવ્યો કે માંડવી એરિયા એ એમના હેઠળ છે, વન ઓફ ધ મોસ્ટ કમ્યુનલી સેન્સિટિવ એરિયાઝ. આપણે જો ઘરમાં જોવા જઈએ ને તો જે સંબંધ સાચવવાના હોય, જે ઝીણવટથી કામ સૂચકો પાડીને કામ કરવાનું હોય, મેલ્સની પોતાની ખાસિયત છે જે કદાચ ફિમેલ્સ નહીં કરી શકે. જેન્ડર ઇક્વાલિટીમાં હું બિલીવ કરું છું, તો એમની જે ખાસિયત હોય એબ્સોલ્યુટલી હેટ્સ ઓફ ટુ ધેમ. પણ ફિમેલ્સ એક સૂચકો, એક સંબંધ અને એક સરસ રીતે મેનેજ કેવી રીતે કરવું ને ઓછા ના પડે, તો એ ફાવતું હોય છે. અને એમ બધે મહિલાઓને કે જે કામ આપે એમ કે ચોક્કસ જ કરશે આ એમ. અમુકમાં પુરુષોમાં કેવું એ સારું જ કામ કરતા હોય પણ ચલો 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 થઈ ગયું. જયારે લેડીઝને ઘરેથી જ એવી આદત હોય કે બસ ચોકસાઈ જોઈએ, એટલે એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં બી રહે છે કે ચોકસાઈથી કામ કરવું એમ. એટલે અમારા જો કે અહીંયા બધો સ્ટાફ બહુ સારો છે, મેલ ફિમેલ, અમે બધા ઇક્વિવેલન્ટની સારી એ બાબતમાં હું આપના સીપી નરસિંહ કુમારજીને પણ ધન્યવાદ કહીશ, કારણ કે અમારી પણ જયારે સંકલનની બેઠક હોય ત્યારે હંમેશા એક વાત એવું કે એમના સામે જોઈને કે હું મારા તમામ ઓફિસર્સ ઉપર ભરોસો રાખું છું. એબ્સોલ્યુટલી. ઇનફેક્ટ આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ હેઝ આસ્ક્ડ કે આ વખતે એમના કન્ટિન્જન્ટમાં, એમના સિક્યોરિટીમાં ફિમેલ પોલીસ ઓફિસર્સ હોવા ખૂબ જરૂરી. Also, I feel we have lot to acknowledge the men in our lives on the Women's Day. At least on the Women's Day. લાઈક ડોક્ટર હેમાંગ જોશી મેકિંગ શ્યોર કે આપણે બધા જ અહીંયા એક સાથે બેસ્યા હોય. થેન્ક યુ. તો જે પ્રકારે મીડિયાનો રોલ રહ્યો છે અત્યાર સુધીમાં, આપને લાગે છે કે મીડિયાએ જસ્ટિસ કર્યું છે? એક મીડિયા અથવા ફિલ્મ માધ્યમ હોય જસ્ટિસ કર્યું છે, જ્યારે અત્યારે તો હવે ઓટીટી માધ્યમ પણ આવી ગયું છે, એમણે જસ્ટિસ કર્યું છે મહિલાને પોતાનું એક યોગ્ય સ્થાન સમાજમાં દર્શાવવા માટે? સો આમાં છે ને બે ભાગ છે એકચ્યુઅલી. એક ભાગ છે ઓડિયન્સનો પગ, ખાલી ક્રિએટર્સનો નહીં. જો ઓડિયન્સ એવું ધારે કે ભાઈ મારે મેરી કોમ પર જે ફિલ્મ આવી છે તે જોવા જવી જ છે, તેને હિટ કરવી છે, તો પછી વધારે ને વધારે એવી ફિલ્મો બનશે. આ ઇન્ડિયન ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની આપણે વાત કરીએ. ઓફકોર્સ ઇન્ડિયન ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હજી ઇટ્સ અ લોંગ વે ટુ ગો. ટ્રુ ધેટ. એન્ડ આપ શું કહેવા માંગશો કે માની લો કે આપના જેવું કોઈ વડોદરાના કોઈ યંગ એસ્પિરન્ટ ગર્લને આરજે મોહિની જેવું થવું હોય આગળ આવીને, તો એના માટે આપ શું સંદેશ આપી શકશો? નોટ જસ્ટ ટેકનિકલ ગ્રાઉન્ડ્સ બટ ઓલ્સો ક્યાંય કઈ રીતે એવો આત્મવિશ્વાસ કેળવી શકે અને કઈ રીતે આગળ આવી શકે? હું તો કહીશ ગો ફોર ઇટ. તમારું જે સપનું છે ને, સપનાને જેન્ડર નથી ખબર હોતી, નથી નોલેજને જેન્ડર ખબર હોતી. તો આ બે વસ્તુ એ સંકળાયેલા છે. ઉપરથી હું જે એક વસ્તુ જોઉં છું કે લોકોને શોર્ટકટ્સ જોઈએ છે. શોર્ટકટ્સ છે જ નહીં આ દુનિયામાં. ચેલેન્જીસ બધે આવ્યા, પણ મેં કોઈ દિવસ એવું વિચાર્યું, આજે તમે મને સવાલ પૂછો છો ને ત્યારે વિચાર આવે છે કે હા હું ફિમેલ છું, અને એ શું કોઈ દિવસ મને કોઈ એવું નથી કીધું કે તું ફિમેલ છે ને તું આ નહીં કરી શકે કે આ નહીં કરી શકે. આર્કિયોલોજીની એન્શિયન્ટ હિસ્ટ્રી જોવા જઈએ તો તમે ફિલ્ડ પર જાઓ તો મોસ્ટલી મેલ આર્કિયોલોજીસ્ટને જોતા હો છો, ફિમેલ આર્કિયોલોજીસ્ટ બહુ ઓછા હોય છે. પણ કોઈ દિવસ મારા મમ્મીએ મને નથી કીધું કે તને નહીં જવા દઈએ, તને નહીં કરવા દઈએ. એમણે એમ જ કીધું કે તારે કરવું છે ને તો કર. એટલે ખાલી બાળકોને નહીં, હું પેરેન્ટ્સને કહીશ કે સપના
ખુલીને જોવા દો, ખુલીને ઉડવા દો. આજે બહુ મોટું વિશાળ ગગન છે અને આપણું છે. દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પાર્ટ ઓફ ઇટ ઓલ. ઇન ફેક્ટ આઈ ફીલ Yeah. ડિગ્નિટી જે શબ્દ છે ને, Yes, yes. મર્યાદા કરતા ડિગ્નિટી ઇઝ મોર ગરિમા. હા. ગરિમા. એટલે ઇફ આઈ કેન ચેન્જ દેટ અ લિટલ, Yes. કે આપણી પોતાની ગરિમા ક્યાંય એની ઉપર આંચ ના આવે, Yes. એવું કોઈ દિવસ ક્યાંય થવું ના જોઈએ. Yes. અને એ આપણા હાથમાં છે. એ આપણા જ. એ એબ્સોલ્યુટલી આપણા હાથમાં છે. આગળ વધવા માટે કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાની ક્યાંય જ જરૂર નથી. જી. ખાસ કરીને આજે તો ડેફિનેટલી નહીં. જી. અને આઈ બિલીવ દેટ વેરી સ્ટ્રોંગલી કે મારે કોઈ દિવસ ક્યાંય નીચું જોવાનું, ક્યાંય એમ્બેરેસ થવાનું આવ્યું જ નથી. ભગવાનની દયા પણ છે, આશીર્વાદ પણ છે, પણ સાથે સાથે ચોઇસીસ પણ છે. ભાવના મેડમ, અત્યારે તો બોલિવૂડમાં પણ રોહિત શેટ્ટીને આપણે થેન્ક યુ કહેવું પડે કે સિંઘમમાં આ વખતે લેડી સિંઘમ પણ હતા. એટલે દર્શકો અને નાના બાળકો પણ ઇમેજિન કરી શકે કે મોટા થઈને હું આવી રીતે ફિમેલ પોલીસ બને. પણ આપ તો ઇન રિયલ લાઈફ આપ આમ કહેવાય વડોદરાના લેડી સિંઘમની જેમ ધ્યાન રાખી રહ્યા છો. તો આપની જર્ની કેવી રહી? નાના હતા ત્યારે ક્યારેય વિચાર્યું હતું કે આ પ્રકારે આટલી સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી લોક સેવાની આપ કરવાના છો? સર બેઝિકલી કહું તો મેં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, જેમ મોહિનીજીએ કીધું એમ, એમને ક્યારેય સપનામાં નહોતું વિચાર્યું કે આરજે બનશે. મેં ક્યારેય નહોતું વિચાર્યું કે હું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવીશ. હું વિલેજથી બિલોંગ કરું છું, સાબરકાંઠા. ત્યાંથી વિલેજમાં 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી ત્યાં જ ભણેલી છું. એના પછી મને એક સપનું હતું, મારા પપ્પાનું હતું. અમને એટલું બધું ખબર નહોતી પડતી કે શું બનવું. પપ્પાને એવું હતું કે મારી દીકરી ડોક્ટર બને એમ. એટલે સાયન્સ સ્ટ્રીમ માટે ગાંધીનગર આવે, ત્યાં 11th 12th સાયન્સ કર્યું. એના પછી BAMS માં એડમિશન લીધું. 5 વર્ષ પૂરા કરે. એના પછી અમદાવાદ ખાતે 3-4 વર્ષ પ્રાઇવેટમાં જોબ કરી એઝ અ મેડિકલ ઓફિસર, ICCU માં ને એમાં. એટલે ડોક્ટરનું ગમતું હતું, કરવાનું બી મજા આવતી હતી. પછી મારી ગવર્મેન્ટ જોબ લાગી ડભોઈ, ત્યાં મેં 2 વર્ષ માટે કર્યું. પછી હું પ્રેગ્નેન્ટ હતી તો અમે ન્યૂલી મેરીડ હતા જ્યારે અમે બરોડામાં સેટલ થયા. બરોડા અમારું કોઈ હતું નહીં, એટલે પછી બેબી હતી મારી નાની. તો પછી મમ્મી લોકોએ કીધું જોબ છોડી દો, આપણે શાંતિથી બેબી મોટા કરો. પછી હાઉસવાઈફ બન્યા સર 5 વર્ષ, કંઈ કર્યું નહીં. પછી જ્યારે બી રસ્તા ઉપરથી પાસ ઓન થતા ને, જ્યારે પોલીસને જોતા ને, કોઈ બી જોબ હોય કે કોઈ બી જોબ વાળા હોય, બધાને પોલીસ રોકી દે. એમનું કઈ ચાલે ને, બસ પોલીસ જ ત્યાં મેઇન લીડમાં હોય. રિયલ ફેક્ટ, જ્યારે પોલીસ આવે ખાખી વર્દી, તો પછી એ ડોક્ટર છે કે બેંક મેનેજર છે કે વોટ એવર, આપને બી ખબર છે. નાનો કોન્સ્ટેબલ હશે ને તો બી ડોક્ટર ત્યાં ઉભા રહી જશે ગાડી લઈને કે હા ના પાડે છે ને હવે નહીં જવાનું એમ. એટલે મને એમ ઓલવેઝ રિયલાઇઝ થાય કે હું ડોક્ટર બની તો બી એ છે ઓનલી 12th પાસ. મને એમ કે હવે ના જાઓ તો મને ત્યાં ને ત્યાં ઊભું રહેવાનું છે. એક જ મિનિટ સર, એક ખૂબ મને સારો કિસ્સો યાદ આવે છે. અમારા ફ્રેન્ડ્સ, હું SSG હોસ્પિટલમાં ભણતો, તો એક્ઝામ ટાઈમ પર લેટ થાય તો ઘણીવાર હોસ્ટેલથી આમ યુઝ્યુઅલી ચાલીને જઈએ, પણ અમે ટ્રિપલમાં જતા હતા અને પોલીસે રોક્યા. તો મેં કીધું કે ભાઈ શાંતિથી સોરી કે નીકળી જજે એમ. પણ પેલો મારા આગળનો એક ફ્રેન્ડ હતો, એણે એવું કીધું, સાહેબ હું ડોક્ટર છું. તો પોલીસ વાળા સાહેબ એવું કીધું કે હું પણ BCom છું, ઉભો રહે. એટલે એ પ્રકારે જયારે એમણે કહ્યું ને, ત્યારે એક વાર અમે કોન્શિયસ થયું કે કોઈનું ક્વોલિફિકેશન કઈ પણ હોય, કાયદો બધા માટે સરખો સરખું છે સર. વેરી વેલ સેડ. પછી મેં ત્યારે જે પોલીસની એક્ટ જોતી ને કે લો એન્ડ ઓર્ડર જ્યારે એ લોકો ફોલો કરતા હોય ને, ત્યારે બીજા કોઈ બી ડિપાર્ટમેન્ટ ના હોય, એ લોકો ત્યાં સ્ટોપ જ થઈ જાય, ઓનલી પોલીસ જ દેખાય. તો મેં કીધું કે એજ અમે લેડીઝ છીએ તો મને પાવર પોઝિશન, મેં કીધું કરવી જોબ તો પછી આવી જ કરવી. પછી મેં ઇન 2013 સ્ટાર્ટ કરી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની. ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં પાસ આઉટ કર્યું અને IB મેં 6.5 years IB કર્યું. એના પછી હું GPSC પ્રિપેરેશન કરતી હતી અને પછી એમાં મેં એપિયર્ડ કર્યું અને ઇન 2019 હું ડાયરેક્ટ PIમાં સિલેક્ટ થઈ. આજે 6 વર્ષ આ ફિલ્ડમાં એઝ અ ડાયરેક્ટ PI પૂરા થઈ ગયા અને બહુ મજા આવે છે સર વર્ક करवानी एज अ फीमेल. बहुत सारू रहे छे. थैंक यू मैम. आपका एक जर्नी कैसा रहा? अभी आप MS यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क फैकल्टी, जो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फैकल्टी है पूरे देश में, उसमें आप प्रोफेसर के तौर पर आप सेवा दे रहे हैं, तो आपका जर्नी कैसा रहा? I also didn't plan to become a teacher or a professor, but I used to be an ardent debater.
didn't participate in elocutions. So writing and speaking was definitely, I had an edge up right from my school days. So teaching, when it came in, yeah, I took it up because of, yes, family reasons, because there's, you know, it's better that you can give a couple of hours, and but then it happened that full time ही हो गया. जो भी मैंने किया, it was like it started with full time and there was no going back, and I enjoyed the process. Or coming about this, talking about this faculty, yes, I realized that being in a higher education institution or being a teacher, you've got a lot of power to influence. तो आप जो आप सब्जेक्ट्स तो पढ़ाते ही है, उसके सिवाय आप जो करते हो, आप जो गाइड करते हो, आप जो विजन देते हो, आप एक अपॉर्चुनिटी देते हो आपके क्लासरूम में लोगों को सोचने की, बिकॉज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज एवरीवेयर. इट्स नॉट नाउ द प्रीवी ऑफ एनीबॉडी. आप ऑन करो गूगल में और आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा, पर जो सोचने वाली बात है, डू यू थिंक ऑन इश्यूज, व्हाट स्टैंड डू यू टेक, ये सब इसका एक प्लेटफॉर्म बनाना, ये क्लासरूम्स है where you get, and that is what I realized, that as a teacher, the power to influence people, the power to build generation comes in, and that comes with lot of responsibility. मतलब जब मोदी जी का एक मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो मैंने पहले से देखा है कि वो जब बात करते हैं तो जो कॉमन आईक्यू के जो लोग होते हैं, अगेन आई एम स्टीरियोटाइपिंग, बट उसको मैं दिस द डिसेंट थिंग आई कैन से फॉर देम, वो लोग उसको रिडिक्यूल करते हैं. उन्होंने जब स्वच्छ भारत की बात की तो सबने पहले उनको हंस के निकाल दिया. उन्होंने जब मेक इन इंडिया की बात की तो मेक इन इंडिया तो हो ही नहीं सकता, ऐसा पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने ऐसी बात की. उन्होंने जब जन धन योजना की बात की, उन्होंने जब शौचालय बनवाने की बात की, तो पहले तो सब उसमें बहुत ही उसको रिडिक्यूल कर दिया. पर उनका जो विजन होता है वो सच में रियलिटी में वो हमेशा लाते. और आज हमारे पास उसके उदाहरण है. स्वच्छ भारत के अंतर्गत कितने सारे गांव जो ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए हैं, और जनधन योजना के अंदर अभी जो पहले ऐसी कहवत थी कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो यहाँ पे 15 पैसा ही पहुंचता है, अभी पूरा मतलब मोदी साहब, अभी तो हम सब कार्यक्रम में जाते हैं, ऐसा बटन दबाते हैं और पूरा बेनिफिट जो एंड यूजर है उनके बेनिफिशियरी के खाते में सीधा ट्रांसफर हो जाता है. तो ये सारी चीजें अभी अब रियलिटी बन रही है. आईफोन में मेड इन इंडिया लिख के अभी आ रहा है, टेस्ला यहाँ पे आ रहा है, सेमिकॉन अभी यहाँ पे इंडिया में बनने जा रहे हैं. तो ऐसी सारी चीजें हैं. तो उस हिसाब से विकसित भारत 2047 का जो सपना है वो भी मैं मानता हूँ कि वो सच होके ही रहेगा, अगर इसी तरह से अगर हमारा देश आगे बढ़ने लगा. तो आप सब अपने अपने फील्ड में हैं, तो मैं सबको ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैम हमारा एनईपी है, एनईपी 2020, वो भी एक विकसित भारत के लिए ही एक नींव रखी गई है कि विकसित भारत में हमें कैसे ग्रूम्ड टैलेंट चाहिए. तो आपका क्या मानना है कि मोदी साहब का जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रयास है उससे कैसे देश में अच्छे बदलाव आएंगे? इंडिया भारत की जब बात करेंगे तो इट इज इन दैट पॉपुलेशन ट्रांजिशन ऑफ हैविंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड. सबसे ज्यादा युवा धन जो है वो नॉट ओनली कि यंग है बट स्किल्ड है, एजुकेटेड है, एंड it's a powerhouse which provides in fact workforce for the entire globe. तो सिर्फ हमको जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया ही नहीं डेवलप करना है. We have seen that India is responsible, India's population is responsible for providing skilled workforce for the entire globe. So it's जैसे विश्व गुरु की जो बात हम कर रहे थे when we started the NEP 2020 कोविड के टाइम पे, पर over the period of time and more particularly कोविड के बाद जो हुआ, हम देख रहे हैं कि people are looking forward around the globe towards India for a lot of hopes and aspirations. તો મેડમ આપને શું લાગે છે કે અત્યારે વિકસિત ભારત અને વિકસિત ગુજરાતની જો આપણે વાત કરીએ તો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી અને માનનીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીજી
અને કેન્દ્રમાં વાત કરીએ તો ગૃહમંત્રી અમિત શાહજી અને વડાપ્રધાન શ્રીમાન નરેન્દ્ર મોદીજી જે પ્રકારે આપણી ડિફેન્સ સિસ્ટમમાં બદલાવ લાવી રહ્યા છે, જે પ્રકારે પોલીસ દળની અંદર નવા નવા રિફોર્મ્સ લાવી રહ્યા છે. આપણે ખ્યાલ હોય તો કોવિડ ટાઈમ પર માસ્ક પહેરવું અને એ બધી બાબતોની કોલર ટ્યુન આવતી હતી. અત્યારે મોદી સાહેબે મન કી બાતમાં જ્યારથી ડિજિટલ અરેસ્ટની વાતને મૂકી છે, ડિજિટલ અરેસ્ટનું જે મિનાન્સ છે, એનો જે એક કહેવાય એનો જે પ્રકોપ છે, એ એક સામાન્ય માણસને પણ અત્યારે આપણે સ્પર્શી રહ્યો છે. ત્યારે મોદી સાહેબના સૂચનથી અત્યારે કોલર ટ્યુન્સમાં પણ ડિજિટલ અને સાયબર ફ્રોડની આખી એક માહિતી આપવામાં આવી રહી છે. તો આ પ્રકારના નવા અભિગમ સાથે ગુજરાત પોલીસ અથવા આપણે કહી શકાય કે દેશમાં કયા પ્રકારના સારા સારા કાર્યો થઈ રહ્યા છે પોલીસ વિભાગમાં, કે આપણે કહી શકાય કે આ પોલીસ વિભાગ પણ વિકસિત ભારતના આ યજ્ઞમાં પોતે આહુતિ આપી રહ્યું છે. મેઇન તો સર અહીંયા જે છે અમારો ડિપાર્ટમેન્ટ કે એ જે લીડ કરીએ છીએ અમે એ તે જેન્ડર બેઝડ જે ડિસ્ક્રિમિનેશન છે કે એ બતાવે છે કે મહિલાઓ અહીંયા લીડ કરે છે. અને અમારો ડિપાર્ટમેન્ટ એવો છે જે લો એન્ડ ઓર્ડર જાળવવામાં, કાયદો વ્યવસ્થામાં, કે જે ત્યાં આવવા મહિલાઓ થોડું ઝીઝક કરતા હોય છે. પહેલાના સમયમાં અમે સરામાં આવ્યા ત્યારે સાંભળેલું કે આપણો લો છે કે મહિલાને એરેસ્ટ કરવી હોય તો મહિલાની જ હાજરી જોઈએ. તો પહેલા પુરુષો જ વધારે હતા, મહિલાઓ બહુ રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર હતી. એટલે અમુક પોલીસ સ્ટેશનમાં હોય, અમુક પોલીસ સ્ટેશનમાં ના હોય. તો ક્યારેક એક પોલીસ સ્ટેશનમાં ક્યારે મહિલાને એરેસ્ટ કરવાના હોય ને તો ત્યાં જઈને મેલ જઈને ગાડી લઈને રાહ જોઈ રહે કે પેલા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી મહિલા લઈ આવો પછી આપણે આમને. તો જે ટાઈમનો વ્યય થતો હતો એ અત્યારે એટ પ્રેઝન્ટ જે આનંદીબેન આવ્યા પછી મોદી સાહેબનું જે વિઝન છે કે મહિલાઓની ભરતી વધારવી, 33% કરી, અને જે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મહિલાઓ આવી અને મહિલાઓને જોઈને જે મહિલાઓ વર્કઆઉટ કર્યું પછી એ લોકોને મેન્ટરશીપ જે કહેવાય એનાથી બીજાને બી પ્રોત્સાહન મળ્યું. ને અત્યારે અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મહિલાઓ, અમારો સમાજ બી એવું કે ના પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં નહીં જાણ, તમે બીજું કઈ બી ચૂઝ કરો. જ્યારે અત્યારે કોઈને એવું બાયસ નથી રહ્યું કે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ના જવું. ઉપરથી અમે જ્યારે લો એન્ડ ઓર્ડર જાળવતા હોય ને પબ્લિક ડીલ કરતા હોય કે આ જે બંદોબસ્ત હોય એ બધા, જ્યારે પબ્લિક અમને જોવે છે ને તો એટલું હાથ મિલાવવા આવે કે એ લોકોને એમ થાય, મીન્સ રિસ્પેક્ટ આપે એમ કે ના મહિલાઓ લીડ કરે છે ને મહિલા અહીંયા સુરક્ષા માટે, જે ઇમેજિન પહેલાના જમાનામાં નહોતું કરાયું. તો જે ગવર્મેન્ટે કર્યું 33%, એના પછી જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થયું અત્યારે બધી જ જગ્યાએ મહિલાઓની એટલી સંખ્યા છે કે જે ટાઈમ કન્ઝ્યુમ પહેલા થતો હતો કોઈને એરેસ્ટ કરવા, કોઈને કોર્ટ લઈ જવા, મહિલાની જે હાજરી જોઈએ, મહિલાના ગુનાઓમાં, અત્યાચારોમાં મહિલાના જે એપ્રોચ કરવા માટે મહિલાઓ નહોતી તો એ લોકોને જે ઝીઝક થતી હતી એ ઘણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે. અને અત્યારે મહિલાઓ ત્યાં આવવા લાગી છે બીકોઝ કે મહિલાની આટલી જે ભરતી થઈ એટલે એપ્રોચ કરે છે, આવે છે, એમને જે તકલીફો છે એ જલ્દી કહી શકે. સો જે પીએમ સાહેબનું લીડરશિપ છે, એઝ અ વોટર હાઉ ડુ યુ એન્વિઝન ઇટ, કે એમનું જે એક્ટ છે, એમના જે એક્શન્સ છે, એ કઈ રીતે આપને લાગી રહ્યું છે અથવા નથી લાગી રહ્યું કે વિકસિત ભારત તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે? આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પાર્ટ ઇઝ કે ગોલ સેટ છે અને તેના તરફ એક લીડર બધાને સાથે લઈને ચાલવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. ભારત બહુ મોટો દેશ છે તો તેમાં ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ડુ ધીસ. આ સહેલું નથી કરવું. એટેમ્પ્ટ થઈ રહ્યો છે એ બહુ મોટી વાત છે અને એ એટેમ્પ્ટના રિઝલ્ટ બતાવી રહ્યા છે. અને આઈ એમ શ્યોર કે આગળના સમયમાં જો દરેક વ્યક્તિ સકારાત્મક સાથ આપશે, કન્સ્ટ્રક્ટિવ ક્રિટિસિઝમ કરશે તો કામ વધારે સારું થશે. ડિસ્ટ્રક્ટિવ ક્રિટિસિઝમ કરનારા તો આપણને દરેક કોર્નર પર મળી જશે, પણ ખાલી ક્રિટિસિઝમ કરીને બેસી જવું એ વ્યવસ્થિત ના કહેવાય. આજે હું જો ટ્રાફિક જામની વાત કરતી હું તો મારે સૌથી પહેલા રેડ સિગ્નલ પર ઉભું રહેવું પડશે. એટલે સકારાત્મક ક્રિટિસિઝમ કરીશું તો કામ વધારે સારું થશે. ઓલરેડી ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ અ ગ્રેટ સ્પેસ. આપણે બસ સાથ આપી અને આગળ વધવાની જે કોશિશ છે તેને ટેકો આપવાનો છે. લિટરલી કોઈ આપના જેવું જો લીડર હોય તો એ આઈ થિંક કરી શકે. સો ઇટ્સ વિકસિત वडोदरा टू विकसित भारत. नेहा जी, आप स्पोर्ट्स से इतना ज्यादा अलाइन है. राइट. जब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद उन्होंने गुजरात का जो खेले गुजरात जो था उसके ही तर्ज पे खेलो इंडिया करके भी पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया और क्रिकेट में भी
कभी भी मैंने देखा है कि जो कम्युनिकेशन की बात की, अगर कोई हमारा कोई क्रूशियल मैच हारते हैं तब भी पीएम साहब उनसे बात करते हैं, कोई मैच जीतते हैं तब भी वो तो शुभकामनाएं देते हैं। आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपको कैसा लगा है कि उनकी लीडरशिप में स्पोर्ट्स में कैसे बदलाव आए हैं? एक मैं आपको बताऊं तो मैं खुद अभी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का। तो मुझे हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऐसा बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम करेंगे ही, पर ज्यादा इन्वेस्ट हमें टैलेंट में करना है, उनकी कोचिंग में करना है, उनके एनवायरनमेंट में करना है, उनको कैसा एनवायरनमेंट हम देते हैं, उनको इक्विपमेंट्स कैसे देते हैं उसमें करना है, और वो टैलेंट को हमें ट्रैक करना है। टैलेंट ट्रैकर वो पीएम साहब बहुत ही वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो ऐसा आप तो एंड यूजर है, तो आपको क्या लगता है उनकी लीडरशिप के बाद देश के स्पोर्ट्स कल्चर में, देश के स्पोर्ट्स बेनिफिट्स में क्या बदलाव आया है? आई थिंक इट्स अ ग्रेट पॉइंट। मोदी जी ने जब से ये इनिशिएटिव लिए हैं एंड ही हैज बीन बिगेस्ट एनकरेजमेंट फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया। मुझे याद है कि 2022 में हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गए थे और तभी इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम सिल्वर मेडल लेके आई थी। आई रिमेम्बर उसका जो उसके पहले मोदी जी ने सबको एड्रेस किया था ऑन जूम कॉल, ऑफ कोर्स द इंडियन कंटिजेंट we were part of it and we felt so honored. Never in my lifetime we have had a prime minister who speaks directly to the players. उससे ज़्यादा encouragement क्या होगा? So he has been extremely encouraging। और जैसे खेल महाकुंभ में अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं गुजरात में पैन इंडिया, उसकी वजह से स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है एंड बिगर द पार्टिसिपेशन more chances of getting a medal at a higher level. Abhi we also have Sports Authority of Gujarat. We have their centers across, high performance centers, and we are getting amazing athletes out of it. Not only centers, now we have staff that is taking care. Sports science and sports medicine staff hote hain who are tracking the players. Now we have a female athlete, Manu Bakar, who is actually she's leading the Indian contingent for the World Cup in shooting. So it's a moment of pride. Similarly, Gujarat में भी ये हो रहा है and I think it will only grow. It's just about more participation. So lastly હું આપ સૌને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપ સૌ એક પછી એક કેમેરા સામે જોઈ અને વડોદરાના નારી શક્તિને વુમન્સ ડે ની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવો અને એક મેસેજ વુમન્સ ડે માટે આપણે આપીએ. So we can start with you, Neha, if you can look Yes, at it. definitely. As a female physio or who's been taking care of a lot of female athletes, I would say we have to bring about a generation of women and men who are physically, mentally and emotionally strong. उनको घर के बाहर भेजो, let them play field sport, मैदानी खेल खेलने चाहिए, इंडियन खेल खेलने चाहिए, उनको गिरने दो, थोड़ा लगने दो, रोने भी दो, because they will become mentally and physically, emotionally strong. So just send your kids out, whether it's boys or girls, doesn't matter. Just send them out and you as well take care of yourself. Thank you. Yeah, Mohini. હાય, હું છું આરજે મોહિની ફ્રોમ રેડિયો મિર્ચી અને ઇન્ટરનેશનલ વિમેન્સ ડે પર આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ગુડ વિશિસ. ઇનફેક્ટ મારો મેસેજ એક જ રહેશે કે આ દુનિયા હવે જાણે ખુલી ગઈ છે, તો આ દુનિયાને જેન્ડરથી આપણે બાંધીએ નહીં. આપણે ક્યાંય આપણા સપનાઓને જેન્ડર લિમિટમાં ના મૂકીએ. ક્યાંય આપણી ઉડાનને કોઈ એમ કહી જાય કે આ તમે નહીં કરી શકો, તો કોઈને શું કામ આપણી લિમિટ બતાવવા દઈએ. તો આપણી ગરિમા જાળવીએ પણ સાથે સાથે સપનાઓની ઉડાનને કોઈ રોકે નહીં તેવી ઉડાન ભરીએ. એન્ડ આઈ થિંક સચ ડિસ્કશન્સ આ જે લેવલ પર આપણે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે, આ ડિસ્કશન્સ બહુ જરૂરી છે. તો આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક ડોક્ટર હેમાંગ જોશી અને હિઝ ટીમ ફોર મેકિંગ શ્યોર કે અમારો અવાજ ખાલી એક નાના પ્લેટફોર્મ પર સીમિત ના થાય, સૌ સુધી પહોંચે. સો માય gratitude and my congratulations to the entire team. Thank you so much. જય હિન્દ. ડોક્ટર ભાવના પટેલ, ઇન્ચાર્જ એસીપી મહિલા સેલ વડોદરા સિટી. હું તમામ મહિલાઓને ઇન્ટરનેશનલ વુમન ડે ની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. તમામ મહિલાઓને કહેવા માંગીશ કે પોતાની ઉપર સેલ્ફ ડાઉટ ના રાખો અને જે ઇમ્પોસ્ટેડ સિન્ડ્રોમ છે એને દૂર કરો. અને લાઈફમાં ક્યારે બી જે મહિલાઓને લાગે કે હું આ નહીં કરી શકું, આ મારાથી નહીં થાય, તો એ ફિયર દૂર કરીને આગળ વધો. આજે બધા ફિલ્ડ એવા છે કે જ્યાં આપણને એક્સપોઝર મળી રહે છે, તો બધા ફિલ્ડમાં કોઈ મેલ ડોમિનેન્ટ ફિમેલ ડોમિનેન્ટ એવું કંઈ રહ્યું નથી. બધા ફિલ્ડમાં આગળ વધો અને હંમેશા કંઈક એચીવ કરવાની હંમેશા જિજ્ઞાસા રાખો ને જ્યાં તમને
કોઈ ચેલેન્જ મળે કે આ તમે કરશો કે નહીં, એ ચેલેન્જ જ પહેલા એક્સેપ્ટ કરવાનો, એ કરવાનો ટ્રાય કરો. એટલે હંમેશા એક તમે સારા લીડર બની શકશો. અને કોઈ બી કાર્ય કોઈના માટે ક્યારેય ઇમ્પોસિબલ છે નહીં. તો ઓલવેઝ કોઈ બી કામ એક્સેપ્ટ કરો અને એને ધગસથી પૂર્ણ કરવાનો ટ્રાય કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ. Hello, I'm Sunita Nambyar, and what I would like to tell to women out there is that be yourself. તમે જે છો એ જ રહો. તમને કઈ પણ કોમ્પિટિશન વિથ મેન ઓર વિથ ધ વર્લ્ડ કરવાની કઈ જરૂર નથી. જે તમે કરી રહ્યા છો એ બહુ સારી રીતે જ કરો છો. એટલે keep doing, keep contributing, because the world will become a better place when you are calm, when you're composed, you look after yourself, and I think we can continue to do and give our best to the entire generation and to the coming generation. So all the best, take care, be healthy, stay fit, and do your best for the next generation. Thank you. Thank you.